I'm just going to brief you some of the important things through the animation videos. Just I'm going to brief you some of the important things about the gyroscopic effect. Okay, how the gyroscopic is going to work. What are all the important parameters? Then see, as Barney sir rightly pointed out, what are all the important that notifications? Because through the problem, you might have solved some of the important notification related to the gyroscopic effect. As far as in the flight concern, just you have studied about the four the common phenomenon about the gyroscope. Similarly, in the ship also, you might have studied about the important notification about the gyroscope. Yes. Now, based on those things, so far whatever thing which you have studied in your the theory point of view, now we are going to discuss it out at the practical point of view. Clear? Now, see, this is actually the scope. Sir, This Suresh sir, Suresh sir? okay. Yes, sir. Sir, sorry to interrupt. Sir, voice on the break I cake is the wrong voice. இப்போ கிளியரா இருக்குங்களா சார்? இப்போ ஓகே சார், ஓகே சார். Okay. Just this is the exact the view of the gyroscope. The center part normally used to call it as rotor. Then this thing is called as gimbal. This part is called as gyroscopic frame, and then this one is actually the spring axis. Here, now this is the question through which I have started to explain some of the important thing about the angular momentum, because the angular momentum plays a major role as far as the gyroscopic. Here, now in front of the screen you can see the small rotor which is being rotating either in clockwise direction or the anti-clockwise direction. Then when you put this particular rotor over this particular pivot, it will not withstand. Clear? It will just easily fall out. And when this particular rotor or else the gimbal attachment is being rotated about some certain certain RPM, automatically practically the rotor itself gets momentum. Then it automatically just stands over this particular pivot area. Is that correct? The particular pivot area automatically position itself and places over the particular pivot area. Okay, va? And Barney sir was a particular video show பண்ணிருப்பாரு. Yeah, listen students, sir ஏதோ நெட் ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் சாருக்கு. ட்ராப் கேட்குது வாய்ஸ். ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, சார் வந்துடுவாரு. ஓகே சார், அகைன் கைரோஸ்கோப்ஸ் தான் நடத்திட்டு இருக்காரு. நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம், அதெல்லாம் தியேட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம். சார் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பேஸ்ட் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இஸ் easily visualize. You can easily visualize and you can easily recognize, okay, compared to theoretical studies. Okay, for that only we are putting as a practical session as well as a theoretical session for you. Okay, wait a moment, sir வந்துருவாரு. காணோம், நெட் ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் சாருக்கு. ஸோ எதுக்காக ரெண்டுத்தையுமே நடத்துகிறோம் அப்படின்னா, ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜும் இருக்கணும், தியரிட்டிக்கல் நாலேஜும் இருந்தால் தான் உனக்கு இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ ஈஸியாக கிராஸ் பண்ண முடியும் நம்ம எங்கேயா வெளியே எங்கேயோ போகிறோம் அப்படின்ற போது. ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க் போடிட்டு இருக்கு அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம வந்து யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை தென் ஒன்லி. ஓகே, ஃபார் தட் ஒன்லி
we are telling like that. Okay, theoretical class நேற்று பார்த்தோம், அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ ப்ராக்டிக்கல் செஷன் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இல்லை கேஸ் ஸ்டடின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, வாட் எவர் எவ்ரி திங்ஸ் you need a final output, that's the thing. Okay, compared to whatever maybe you are learning, it must be comes out in some other way. That's the thing is a very very important before studying. ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணி நான் கால் பண்ணிட்டு வரேன் சாருக்கு. லைன்லேயே இருங்க, யாரும் வெளியே போகிறீங்க. 60 அப்படியே இருக்கணும் ஸ்ட்ரென்த் சொல்லிட்டேன். நான் சாருக்கு கால் பண்ணிட்டு வரேன். ஆமா, நான் பேசிங்க இருக்கேன் கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன். கட் ஆகிட்டு சரி சொல்ல மாதிரி வாங்க. Buddy sir, am I audible to everyone? நான் பேசுறது கேக்குதா ராஜா? எஸ் சார், கேக்குது சார். கேக்குது சார். Interruption due to some network, the crunch, my signal has gone out, that's why a small issue. இப்போ இங்க பாருங்க, just இப்போ இந்த சாப்டர் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம தம்ப வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பிளேஸ் பண்றோம். ஓகேவா? நம்ம தம்ப ஜஸ்ட் the forefinger is called as x axis, thumb வந்து is called as y axis, middle finger is called as z axis. இந்த forefingerல தான் நமக்கு நார்மலா spindle will rotate. இந்த y axisல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா thumb நம்ம பிளேஸ் பண்றோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜா, because based on this concept only the remaining all set of the brainstorming question you are going to answer. See, that's why you just have a very the proper understanding on the concept which I am going to explain to you now. Okay va? So inga parunga, இந்த four finger இருக்கு இல்லீங்களா, இந்த four fingerல தான் இந்த rotor வந்து rotate ஆக போகுது. This is called as your four finger. இந்த y is called as your thumb, the z is called as your middle finger. Okay va? இப்போ இங்க பாருங்க, இப்போ just இப்போ இந்த ஃளைட்டுக்கு நான் வரேன். சரியா? இப்போ இந்த ஃளைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா this particular point is being accommodated with the rotor in front of the screen. Just for your understanding purpose, just I am going to just rotate this mouse. Okay va? இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா it has been accommodated with the rotor. The rotor either rotates in the clockwise direction or the anti-clockwise direction. இந்த rotate ஆயிட்டே இருக்கு. இந்த rotate ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, இந்த பேக் சைட்ல இருந்து நான் வியூ பண்றேன். இந்த பின்னாடி இருந்து ரியர்ல இருந்து நான் ஜஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு வியூ தி என்டையர் ஆக்ஷன். இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த four finger is called as this axis. ஓகேவா? ஜஸ்ட் let me tell you the important thing about the பாருங்க, இந்த particular thing is called as your x axis. ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த particular axis is called as your z axis. Okay va? இப்போ இந்த particular axis you are called as your y axis. இப்போ புரியுதாமா? கரெக்ட்டா தெரியுதா உங்களுக்கு? இங்க பாருங்க, இந்த ஃளைட்டை வந்து நான் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ இதுல நல்லா அந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்க்கலாம். இதுல பார்க்கும்போது இதுதான் வந்து four finger. இந்த four fingerல தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அதே மாதிரி
இந்த 4 ஃபிங்கர்ல தான் இந்த ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அதே மாதிரி இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த பிரைன் ஸ்டார்மிங் கொஸ்டின் ஜஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு டெல் யூ. ஓகேவா? இப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இதுதான் 4 ஃபிங்கர். இந்த 4 ஃபிங்கர்ல தான் இந்த கோடு போட்டுருக்கேன் இல்லைங்களா, இந்த லைன், இந்த லைன்ல தான் ஜஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரொட்டேட் த ரோட்டார். சிமிலர்லி இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுடைய தம்பு. ஓகேவா? இந்த தம்பு ஓகேவா? இதுதான் வந்து உங்களுடைய மிடில் ஃபிங்கர். ஓகேவா? இப்போ இந்த மிடில் ஃபிங்கர், அப்போ இது இப்போ இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஜஸ்ட் இப்போ இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த பாயிண்ட், இந்த ஃபிளைட்டோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இந்த மூணு லைனும் ஜாயின் ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த மிடில் பாயிண்ட் தான் என்னுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. இப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஜெட் ஆக்சிஸ்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் காமிக்கிற டிஸ்டன்ஸ், அங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். சிமிலர்லி இந்த சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ்ல இருந்து இங்க வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சேமா இருக்கணும். ஓகேவா? the net gyroscopic couple acting in this particular center of gravity should be zero. இது அப்படின்னா இந்த ஃளைட் வந்து ஒரு நேரா போயிட்டே இருக்கும். இப்போ பாருங்க, இந்த இந்த ஃபெதர் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ரெக்கை, இதை நான் என்ன பண்றேன்னா இதை வந்து லெட் அஸ் சே தட் இது 1 மீட்டரா இருக்கு, இந்த 1 மீட்டர் நான் 2 மீட்டரா மாத்திட்டு இந்த இடத்துல 1 மீட்டரா மாத்திட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த மிடில் ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லைங்களா, மிடில் ஃபிங்கர் நான் என்ன ஆக்சிஸ் சொன்னேன், ஒய் ஆக்சிஸ் சொன்னேன் நான். ஓகேவா? அப்ப அந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஐ வில் நாட் கெட் த எக்ஸாக்ட் ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்பிள் அண்ட் ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்பிள். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த இடத்துல என்னது 2 மீட்டர் சொல்றேன், இங்க 1 மீட்டர் சொல்றேன். அப்ப இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா, அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த 2 மீட்டர் இன்டு இந்த சென்டர் ஃபோர்ஸ், இந்த 1 மீட்டர் இன்டு இந்த சென்டர் ஃபோர்ஸ். அப்போ லெட் அஸ் சே தட் இப்போ சென்டர் ஃபோர்ஸ் வந்து லெட் அஸ் சே தட் ஒரு 5 நியூட்டன் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா 5 நியூட்டன் இன்டு இந்த 2 மீட்டர், இந்த இடத்துல you will get the 10 kilonewton meter. But whereas you will get the இந்த 1 மீட்டர் தான் சொன்னேன். அப்போ 5 மீட்டர் into 1 போட்டீங்கன்னா 5 kilonewton meter. அப்போ இந்த 10 மீட்டரும் இந்த 5 மீட்டரும் எனக்கு என்ன ஆகாது, பேலன்ஸ் ஆகாது. அப்போ ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள் ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பேலன்ஸ் ஆகல. அப்ப இந்த பர்டிகுலர் ஃபிளைட் எப்படி ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெக்கை அதிகமா வச்சு இந்த இடத்துல ரெக்கை கம்மியா வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெக்கை எந்த பக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அந்த இடத்துல யூ வில் கெட் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் த கைரோஸ்கோபிக் கப்புள். இந்த ஃபிளைட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு about the center axis, இந்த ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட் மாதிரி ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். புரியுதா ராஜா நான் சொல்றது? இந்த ஃபிளைட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாரு, இந்த ரெக்கையும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபெதரும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டும் சேம் டிஸ்டன்ஸா இருக்கணும். ஒன்னு ஜாஸ்தியா வச்சு ஒன்னு கம்மியா வச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் த எந்த இடம் ஜாஸ்தியா வச்சிருக்கணும் அந்த இடத்துல யூ வில் கெட் த மேக்ஸிமம் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள். எந்த இடத்துல மினிமம் வச்சிருக்கணும் அந்த இடத்துல யூ வில் கெட் த மினிமம் ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள். அப்ப இதுவும் அதுவும் பேலன்ஸ் ஆகாததுனால உன்னால இந்த ஃபிளைட்டை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் வேல ஒரு ரன் வேல இந்த ஃபிளைட்டை உன்னால ரன் பண்ண முடியாது. நீங்க சின்ன வயசுல ஒரு கேம் ஒண்ணு விளையாடிருப்பீங்க. ஓகேவா? அதாவது உன்னுடைய கையை ஒருத்தன் பிடிச்சிக்குவோம், ஆப்போசிட் சைடு பிடிச்சிட்டு 2 பேரும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அபவுட் சென்டரா பண்ணுவீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணுவீங்க. பாத்திருக்கீங்களா? சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடி இருப்பீங்க. ஒரு கைய உன் கையை இன்னொரு நீ பிடிச்சிட்டு 2 பேரும் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருப்பீங்க. இப்போ ஏ என்ற ஒரு பையன் 50 kg, பி என்ற ஒரு பையன் 50 kg, 2 பேரும் சேம் கேஜா இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த 2 கைக்கு நடுவுல அதுதான் இந்த என்ன சொல்றேன், இந்த ஜெட் ஆக்சிஸ் நான் சொல்றேன், இந்த ஜெட் ஆக்சிஸ் சொல்றேன். அப்ப அந்த ஜெட் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி இப்போ அந்த பெரிய பையனோட வெயிட் வந்து 50 kg, அவருடைய கையோட லென்த் வந்து 1 மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னொரு பையனோட வெயிட் வந்து 50 kg, அவருடைய கையோட லென்த் 1 மீட்டரா இருந்தது அப்படின்னா அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லயே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இன்ஸ்டான்ட் ஒரு பையனோட வெயிட் 100 kg, இன்னொரு பையனோட வெயிட் வந்து 50 kg வச்சுட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ரொட்டேட் பண்ணும்போது எப்படி ஆவாங்க, அந்த 100 kg பையன் வந்து என்ன பண்ணுவான், he will create the maximum amount of the couple, whereas அந்த 50 kg பையன் என்ன பண்ணுவான், he will create the minimum amount of the couple. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல you will get the precision.
இப்போ இந்த y ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த y ஆக்சிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த y ஆக்சிஸ் இந்த ப்ரெஷர் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த மேக்ஸிமம் கப்புள் எங்க கிரியேட் ஆகுதோ அந்த பேஸ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஃபிளைட் எப்படி இந்த ரெக்க நான் பெருசா வச்சுட்டேன்னா ஒரே சென்டர் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறது, செக் மாடு சுத்துது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி இது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த பையனை என்ன பண்ணுவான்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வெயிட் பையனுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கிற பையன் அவனுடைய ஆக்சிஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அவனுடைய பொசிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி மூவ் பண்ணிட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பான். புரியுதா ராஜா? யூ காட் மை பாயிண்ட் நவ. நான் சொல்றது புரிஞ்சுதாமா உங்களுக்கு? இல்ல இஸ் தேர் யூ ஃபெல்ட் எனி டவுட் இன் திஸ் பர்టిక్యులர் எக்ஸ்பிளனேஷன்? இந்த தம்பு இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் புரியுதா? இது எக்ஸ், இது வந்து புரியுதாமா நான் சொல்றது உங்களுக்கு? புரியுதா ராஜா? எஸ் சார், புரியுது சார். ஓகே. இப்போ இது எக்ஸ், இது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஒய்ன்னு சொல்றோம், இது ஜெட்னு சொல்றோம். இப்போ ஜெட்ல தான் எனக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா, ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள், ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள் எனக்கு கிரியேட் ஆகும். ஜெட்ல தான் கிரியேட் ஆகும். ஒய்ல என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா, ப்ரிசிஷன் கிரியேட் ஆகும். ப்ரிசிஷன், ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ரிசிஷன், அததான் நம்ம ஒமேகா பி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த தம்பு ரூலை இந்த இடத்துல எப்படி பண்றதுன்னு நீங்க பாத்துட்டீங்க இந்த பிளைட்ல. இப்போ பாருங்க, இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? பர்னி சார் வந்து ஜஸ்ட் இந்த த்ரூ அந்த அனிமேஷன் வீடியோ மூலமா கிளியர்லி ஹஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் அபௌட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ் பர்టిక్యులர் டாபிக். ஓகேவா? இத கிளியரா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல இருந்து நான் வியூ பண்றேன். இப்போ என்ன பண்றேன்னா, நான் இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன், ஜஸ்ட் the propeller rotates in clockwise direction. இந்த propeller என்ன ஆகுதுன்னா clockwise rotationல எனக்கு rotate ஆகுது. rotate ஆகும்போது now I am planning to rotate this nose in the left turn. இல்லையா? நீங்க பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது left turn வந்து நீங்க turn பண்ணீங்க அப்படின்னா, as you know என்ன ஆகும் அப்படின்னா, according to this analysis the reactive gyroscopic couple tends to dip the tail and raise the nose of the aeroplane. ஓகேவா? இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஓகேவா? இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ இது எல்லாமே நீங்க பார்த்தது இல்லைங்களா? இந்த ஷிப்லயும் இதே மாதிரி தான் பார்த்திருப்பீங்க. ஷிப்லயும் அதே கான்செப்ட் தான். இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த டயகிராம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுல எக்ஸ், ஒய் அண்ட் இசட். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து ரோட்டார் ரொட்டேட் ஆகும். ஒய் ஆக்சிஸ்ல யூ வில் கெட் த ப்ரெசிஷன். Z ஆக்சிஸ்ல you will get the plane. அதுல தான் அந்த பிளேன்ல தான் என்ன கிரியேட் ஆகும்னா, எனக்கு ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள், ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள் கிரியேட் ஆகும். ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புள், ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்புளும் அந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல எப்படி இருக்கணும், எனக்கு ஜீரோவா இருக்கணும். புரியுதா? ஓகே, இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கான்செப்ட், யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட் இன் த ரைட் மேனர். நவ ஜஸ்ட் லெட் us have our brainstorming section. இங்க பாருங்க, in the particular person, okay va, this particular person, he could not strong enough to lift this weight. Yeah, in the weight வந்து அவனால என்ன பண்ண முடியல, lift பண்ண முடியல. Whereas this lean person can easily, without giving any the force of motion, he can easily able to lift this particular weight. How? இதுதான் நம்ம question. Okay va? Ordinary man lifting the spindle very easily. How? இங்க பாருங்க, the strong person could not lift the weight in the active manner. இவனால lift பண்ண முடியல. What is the reason behind that? See, during my last session itself I told you clearly that the angular momentum plays the major role அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? angular momentum இதே சேம் கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்க்கணும். இந்த எர்த்லயும் வரப்போகுது. இஸ் எர்த் ஆர்பிட் கைரோஸ்கோபிக் எஃபெக்ட் ஹவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டிருந்தோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த क्वेश्चन just let us have the discussion about this particular question. மா क्वेश्चन நான் சொல்லிட்டேமா. இப்போ இந்த strong personால இந்த weight வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியல. But whereas this lean person can easily able to lift this particular weight in the random manner. Easily lift பண்ணிடலாம். Without any force, he can lift this weight in the active manner. Okay, one of the என்ன சொல்றேன் நானு, don't engage in the very lucid manner. இது மட்டும் தான் உங்களால கத்துக்க முடியும்.
Yeah, this is the place where you can learn the things in the right manner. Even during your learning, if something goes in the negative way, we are here to correct all your the negativeness. Okay, through our effort, just we will make all negativeness into the positiveness. But whereas once you are employed in any form or the company, by the time no one will be there to teach you or guide you. எப்படி பண்றதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. You will be very quickly off. When they realize that you are not quite enough to compete enough to cope up with the modern industrial circumstances, they immediately throw you out from the industry. So this is the place just you can learn the things in the very firm manner. Understand? I don't know. Just I need your reply from your side. Any one of the சார் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து உங்க நேம்மா சார் ஜெயச்சந்திரன் சார். ஜெயச்சந்திரன் சொல்லு ஜெயச்சந்திரன் சார் இது your audio is not clear my Jayachandran. Jayachandran கேக்கல ராஜா. Jayachandran சார் இல்லம்மா ஆடியோ கிளியரா இல்ல ராஜா. சொல்லுமா. Jayachandran, are you there? Audio clear இல்ல ராஜா கொஞ்சம். I think he has lost his connection it seems. Is there any other person? மறுபடியும் இது our fourth. If you come out with the exact answer as myself and Babi sir told you, you will be given the reward and award. You will get some sort of the rewards and awards for the deserved candidates from our side. Nanu Babi sir already decided, so now time is yours to grab the award or reward. Any one form. Repeat பண்ண முடியுமா சார்? ஓகேமா. ஜெயகிருஷ்ணாவா? Yes sir. ஓகேமா ஜெயகிருஷ்ணா. இப்போ இங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சன், இது வந்து ஒரு ஸ்பிண்டில், ஓகேவா? இது ஒரு ஷாஃப்ட், இது ஒரு ஸ்பிண்டில். ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனால இந்த ஸ்பிண்டில் ரிப்பீட் பண்ண, இந்த லிஃப்ட் பண்ண முடியல. பட் whereas the ordinary person, இந்த பவர் பாயிண்ட் தெரியுதா? நான் போட்டு ஒரு பவர் பாயிண்ட் தெரியல, உங்களால பார்க்க முடியுதா? ஒரு ஆர்டினரி பர்சன், ஜெயச்சந்திரன் பேசுறது கேட்குதா ராஜா உங்களுக்கு? எஸ் சார் கேக்குது சார். ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் வந்து கேன் ஈஸிலி லிஃப்ட் திஸ் வெயிட் வித்வுட் கிவிங் எனி எஃபர்ட். ஹவ்? சார் ஆக்சுவலா இப்போ ஆர்டினரி மேன் தூக்குற ஸ்பிண்டல் பாத்தீங்கன்னா சார், அந்த ஸ்பிண்டலோட வெயிட்டுக்கும் அவன் ஹோல்டு பண்ற டிஸ்டன்ஸும் அதிகம் சார். அண்ட் ஆனா இதே இது ஹெவி பர்சன் தூக்குறது வந்து அந்த ஸ்பிண்டலுக்கும் அவனுக்கும் இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ், ஹோல்ட் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு சார். அதனால ஆர்டினரி மேன் ஈஸியா தூக்க முடியும், அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு தூக்குவான் சார். சரி ஜெயகிருஷ்ணா, இப்போ நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கூட கேட்கறேன். எஸ் சார். இப்போ இந்த ஸ்பிண்டலோட ஆர் ஸ்லீவ் ஆர் ஸ்பிண்டல், இதோட வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட் அஸ் சே தட் ஒரு 20 kg இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஓகே சார். ஓகேவா? இப்போ இவர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெட் அஸ் சே தட் ஒரு 300 mm இல்லையா, ஒரு 1 மீட்டர்னு வெச்சுக்கோங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ். அப்போ 50 × 1 இல்லையா, 50 × 1 50 kg தான் அவருக்கு தேவைப்படும். ஆமா சார். இல்லையா? நம்ம ஃபோர்ஸ் இன்டு வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா? எஸ் சார். சர்க்குலர் டிஸ்டன்ஸ் டார்க்னு சொல்லுவோம். இந்த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இது 50, இது 1, ஓகேவா? இது 50, இது 1ன்னும்போது 50 kN ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இவர் கொடுத்தா போதும். பட் whereas இவரு let us say that இது 2 மீட்டர், இது ஒரு 50, அப்போ 50 × 2 100, அப்போ இவர் தான் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். 100 kN ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இவர் கொடுக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? ஆமா சார். ஆனா
இவர் வந்து ஈஸியா பண்ணிடுறாரு, இவரால பண்ண முடியலைங்க. அண்ட் இவர் ஸ்மால் எஸ்மா எஸ் அவர் ஹாரிசான்டலா வெயிட்ட தூக்குறாரு, இவர் வெர்டிகலா தூக்குறாரு சார் வெயிட்ட. இல்லம்மா, ஹாரிசான்டலா இருந்து தூக்கி தான் வெர்டிகலா வைக்க முடியும் இல்லையா? கரெக்டா ஜெயகிருஷ்ணா? எஸ் சார். ஜோக் ஒண்ணு இருக்குமே, செந்தில் மலையை தூக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வாங்க மலையை என் மேல தூக்கி வைங்க, நான் தூக்கத்துக்கு ரெடியா இருக்கிறேன்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலா இருந்துதானே அவரால் வெற்றிகள் இருக்கு. ஹரிசாண்டலா இருந்தது தானே ஒரு வெற்றிகளா தூக்கி இருக்க முடியும். கரெக்ட் தானே? எல்லாரும் வாங்கம்மா, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கம்மா. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டராக்டிவ் செஷன். சார் எஸ்மா எஸ். ஹூ இஸ் தி பேர்? சார் ஜெயச்சந்திரன் சார். ஜெயச்சந்திரன் சொல்லு ராஜா. ஆடிபிள் ஜெயச்சந்திரன் சார். அங்க சார் ஹாரிசான்டலா லிஃப்ட் பண்றப்போ அது வந்து அந்த ஸ்பிண்டிலோட வெயிட் ஃபுல்லாவே கீழே வந்து ஆக்ட் ஆகுது சார். ஒரு எப்படி சார், நம்ம வந்து ஃபுல்லா அது வந்து கீழே அர்த்துக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அது லிஃப்ட் பண்றது வந்து நம்மளால வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஈவன் நம்ம வந்து அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கம்மியா இருந்தா கூட அது வந்து இது மாதிரி இருக்கும் சார். லைக் புல் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும். அதுவே வந்து செகண்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவரோட ஸ்பிண்டலோட வந்து எல்லா வெயிட்டும் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் கிரவுண்ட் ஆகல. ஒரு நம்ம லேட்டரலா ஒரு ஹாரிசான்டல் ஆக்சிஸ் மாதிரி இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வச்சா அது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லயே ஆப்போசிட்லயும் நெகட்டிவ்லி இருக்கும் சார். ஸோ அதுல வந்து டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால அவரால் ஈஸியா லிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஒரு ஈக்குவல் பேலன்ஸை வந்து அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டா கொடுக்குறாரு. அதனால அவர் ஈஸியா லிஃப்ட் பண்ண முடியுதுன்னு. இல்ல ராஜா, somehow you are touching that answer, but not the exact one. But anyhow, whatever the effort that you have made is really awesome. கரெக்டா வரீங்க. நான் இங்க டயக்ராம் இங்க போடுறேன். நம்ம அந்த தம்ப் ரூல் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு தம்ப் ரூல். ஆமா சார். அந்த தம்ப் ரூல் இங்க நான் கொண்டு வரேன். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன வந்து கன்க்ளூஷன் வரீங்கன்னு பார்க்கலாம். தம்ப் ரூல், இந்த தம்ப் ரூல் இங்க நான் கொண்டு வரேன். இப்போ இந்த தம்ப் ரூல்ல ஏதாவது இன்டரப்ட் பண்ண முடியுதாமா உங்களால? நான் சொன்ன அந்த தம்ப் ரூல்ல நீங்க ஏதாவது இன்டரப்ட் பண்ண முடியுதா? சார் அஸ்வின் குமார் சார். யாருமா? நேம் சார் அஸ்வின் குமார். எஸ் அஸ்வின் குமார், வெல்கம் அஸ்வின். சார் இப்போ வந்து அவன் பிடிச்சிருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கிற ஸ்லைடில் அவன் பிடிச்சிருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாஸ் வந்து ஒரு லாஸ்ட்ல இருக்கிறதால ஈஸியாக ஒரு ட்விஸ்ட் கிடைக்கும் சார். சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அவன் கை வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியாக எடுத்துட்டு அங்கேருந்து அந்த மாஸ் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதால ஈஸியான ஒரு ட்விஸ்ட் கிடைக்கும். அதனால ஈஸியாக அவன் லிஃப்ட் பண்ணுறான். ஆனால் அதுவே முன்னாடி இருக்கிற இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு அப்படியே கீழே மாஸ் இருக்கிறதால அந்த லிஃப்ட் வந்து ரொம்ப டஃப் ஆகுது சார். இல்லம்மா, இப்போ நான் இல்ல anyhow I'm very much thankful to your guys whosoever have actively participated in this debate. Okay va? But you are just 30 to 40% of the answers might be correct, but not the entire answer. நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிருக்கான், அவ்வளவுதான். நத்திங் அதர் தென் தட். நான் அதுக்குதான் இந்த இடத்துல போட்டுட்டேன் நான். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் மேட் த ரைட் திங். கிளியரா உங்களுக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் மேட் ஆல் த தம்ப் ரூல். நான் இந்த ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் இல்லையா, அந்த தம்ப் ரூல் எக்ஸாக்ட். எஸ்மா எஸ் எஸ். அவன் வந்து எப்படின்னா அந்த வெயிட் தூக்கும் போது அவனோட பாடி வந்து அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறான் சார். வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது கப்புல் கிரியேட் பண்றான்னு சொல்றேன். அவனுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில இருந்து அந்த மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸோ
இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடுல இருந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ். அந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெக்க சொன்னேன் இல்லையா, ஏரோப்ளேனோட ரெக்க சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்பல் ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்பலும் கிரியேட் ஆகுறதுனால அவனால கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது சார் அப்படின்னு நீ சொல்றேன் இல்லையா விமல்குமார்? ஆமா சார். ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தூக்கணுனே அது கொஞ்சம் ஃபாலோ ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ கொஞ்சம் ஹோல்டா பிடிச்சி கொஞ்சம் சைட் அப்படியே நம்ம வந்து ஆப்போசிட் அப்படியே ஸ்லைட்டா நம்ம வந்து பெண்ட் சாஞ்சோம்னா அப்படியே கொஞ்சம் கரெக்டா நிற்கும் சார் அது. சரி, இப்போ இது இன்னொன்று நான் கேட்கறேன். நீ மோட்டார் சைக்கிள் ரன் பண்ற விமல்குமார், ஓகேவா? மோட்டார் சைக்கிள் ரன் பண்ணும்போது நீ என்ன பண்ற, ஒரு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்லாம் ஓட்டுறாங்க இல்லையா, இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல எல்லாம் ஓட்டும் போது சர்க்குலரா அவங்க டேர்ன் ஆகும்போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாடியை வந்து டில்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா. பைக் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா கீழே படுத்துரும். பைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கீழே படுத்துரும். என்னம்மா விமல் சொல்லுமா சார்? அவங்க டில்ட் பண்ண கூட அந்த பைக்கோட ஹேண்டில் வந்து ஆப்போசிட்டா பண்ணாலும் சார் பேலன்ஸ் ஆகுது, பைக்கும் அவங்க பாடியும் சேர்ந்து. அதே மாதிரி தான் சார் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்ட் விமல், நீங்க சொல்றது எக்ஸாக்ட்லி ட்ரூத். இப்போ அந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில இருக்கும்போது, ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில இருக்கும்போது ரொட்டேட் ஆகும்போது மட்டும்தான் உன்னால என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா டில்ட் பண்ண முடியுது. அதே ஒரு ஸ்டேஷனரி லொகேஷனா இருந்ததுன்னா அந்த பைக் நீ டில்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா விமல்? முடியாது சார், முடியாது இல்லையா. அப்போ அந்த பைக் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா, அந்த பைக் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அப்ப அந்த வீல்குள்ள நான் என்ன பண்றேன், என்னுடைய ஃபோர் ஃபிங்கரை நான் அந்த வீல்குள்ளார பிளேஸ் பண்றேன். என்னுடைய ஃபோர் ஃபிங்கரை அந்த வீல்குள்ளார நான் பிளேஸ் பண்றேன், ஓகேவா? பிளேஸ் பண்ணிட்டு என்னுடைய தம்பு வந்து எதுக்கு மேல வரும், அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஓட்டுறாரு பத்தியா, அவர் மேல லைன் வருமா? ஆமா சார். புரியுதா விமல்? ஆமா சார். போய் நல்லா கவனி. அந்த வீல்குள்ளார என் கையை விட்டேன்னா தட் இஸ் ஃபோர் ஃபிங்கர். இப்போ அந்த தம்பு தான் இல்லையா, அந்த தம்பு வந்து அந்த ஃபோர் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர் அந்த தம்பு ஆர் ஈச் அதர் 90 டிகிரி நான் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தம்பை எடுத்து நான் ஃபோர் ஃபிங்கர் எடுத்துட்டு போயிட்டு வெஹிக்கிளோட அந்த ஃப்ரண்ட் வீல்ல விடுறேன். தம்பு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேல அந்த அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் அந்த தலை மேல தம்பு லைன் வந்து ஆக்ட் ஆகும். அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த வெஹிக்கிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெஹிக்கிளோட சென்டர் இந்த பக்கம் சென்டர் ஆக்சிஸ்ல எனக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா எந்த ஆக்சிஸ் வரும் அப்படின்னா போய் எனக்கு ஜெட் ஆக்சிஸ் வரும். கரெக்டா இல்லையா? ஆமா சார். அப்போ அந்த அந்த வெஹிக்கிள் ரன் ஆனா மட்டும்தான் எனக்கு அந்த பாசிபிலிட்டி கிடைக்குது. அந்த சென்டர் ஆக்சிஸ்ல இருந்து அந்த வெஹிக்கிளோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த அந்த ஒரு ஹியூமனையும் அந்த வெஹிக்கிளையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு சென்டர் ஆக்சிஸ் கொண்டு இருக்கும், சிஜி ஒன்று இருக்கும். அந்த சிஜில இருந்து அந்த கிரவுண்டோட லெவலுக்கும் அந்த சிஜில இருந்து அந்த பர்சனோட தலையோட ஹைட்டுக்கும் ரெண்டுமே என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்பல், ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கிரியேட் ஆகும். இப்போ நீ அந்த வெஹிக்கிளை டர்ன் பண்ணும்போது, ஓகேவா, டர்ன் பண்ற பத்தியா, அப்ப டர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்பல் கிரியேட் ஆகும். அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக அந்த ஆள் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த அவர் ஆப்போசிட் சைடுல டர்ன் ஆவார். பாத்திருக்கா விமல்? பாத்துருக்கேன் சார். ஆப்போசிட் சைடு டர்ன் ஆகும்போது அந்த சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ்ல இருந்து அவருடைய டிஸ்டன்ஸும் அந்த சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ்ல இருந்து பைக்கோட டிஸ்டன்ஸும் அந்த ரெண்டுமே கிரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஜீரோவா இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அந்த வெஹிக்கிள் என்ன ஆகும், இன்கேஸ் அவர் வந்து எக்ஸாக்டா டர்ன் ஆகாம, ஓகேவா, அவர் அந்த வெஹிக்கிள் டர்ன் பண்ற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அவருடைய ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப்பல் அவர் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த வெஹிக்கிள் என்ன ஆகும், கீழே போய் விழுந்துடும். புரியுதாமா? அப்போ அந்த 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 பர்டிகுலர் பர்சனோட வெயிட்டும் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த பர்சனோட ஹைட், அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில இருந்து அந்த ரோடோட ஹைட், அந்த இதுல கிரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் அந்த சிஜில ஆக்ட் ஆகும்போது ஜீரோவா இருக்கணும். அந்த கப்பல் வந்து ஜீரோவா இருக்கணும். ஜீரோவா இருந்ததுன்னா தான் அந்த வெஹிக்கிள் என்ன ஆகும், அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன்ல டர்ன் பண்ணி வரும். அப்போ அப்படி டர்ன் பண்ணி அப்படி ஆகல அப்படின்னா அந்த நெட் கைரோஸ்கோபிக் எஃபெக்ட் ஜீரோவா இல்லை அப்படின்னா அந்த வெஹிக்கிள் என்ன ஆகும், கீழே வந்துடும். கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா? நான் சொல்றது புரிஞ்சது உனக்கு? ஓகே. இப்போ இங்கேயும் see almost we are comes to end, ஓகேவா? இப்போ இங்க பாரு,
This is actually the rotating shaft. புரியுதா ராஜா? இது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட். ஓகேவா? இந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா? இது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட். இந்த ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா உள்ளார இத ஒரு ரொட்டேட் பண்றேன். ஓகேவா? இத நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இங்க பாருங்க இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நான் ரொட்டேட் பண்றேன். ரொட்டேட் பண்ண அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த இது வந்து எக்ஸ். ஓகேவா? இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒமேகா பி எனக்கு ஆங்குலர் ப்ரிசிஷன் கிரியேட் ஆகும். இப்போ இந்த ப்ரிசிஷன் கிரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல அதுதான் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்றேன் நான். இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் இந்த ஸ்பிண்டில் இருக்குல்ல அதை வந்து ஜீரோவா மாத்திடும். புரியுதா ராஜா நான் சொல்றது உங்களுக்கு? புரியுது சார். இங்க பாருங்க இந்த ஸ்பிண்டில் ரொட்டேட் ஆகுது. இந்த ஸ்பிண்டில் வந்து இந்த ஸ்பிண்டில் இட்ஸ் கீப் ரொட்டேட்டிங் இட்செல்ஃப் அபௌட் தட் ஆக்சிஸ். இந்த ஸ்பிண்டில் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு அபௌட் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொன்னேன் இல்லையா? இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த ஸ்பிண்டில் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ரொட்டேட் ஆகிற ஆக்சிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ப்ரிசிஷன் கிரியேட் ஆகும். அப்ப அந்த ப்ரிசிஷன் எங்க கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜெட் ஆக்சிஸ் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல ப்ரிசிஷன் கிரியேட் ஆகும். இந்த ப்ரிசிஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பர்சனை அபௌட் தட் ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? அபௌட் தட் பர்சனை இந்த பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ரொட்டேட் பண்ண ஆகும்போது இந்த வெயிட் என்ன ஆகாது, அவனுக்கு வெயிட்டாவே தெரியும். ஏன்னா இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் அவர் என்ன பண்ணா இந்த ரொட்டேட் ஆகிற ஸ்பிண்டில கையில பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வந்தாலே போயிட்டு அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே ஆக்ட் ஆகாது. நீங்க நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லுமா? நீங்க வந்து இது ரொட்டேட் பண்றேன்னு சொல்லல சார், நீங்க வெறும் லிஃப்ட் பண்ணது தான் சொன்னீங்க சார். நீங்க அத லிஃப்ட் பண்ண அதுதான் நான் அந்த இடத்துல ட்ரிக்னு சொன்னேன். அதனால தான் இந்த டயகிராம் நான் சொல்லல. நான் அதனால தான் இந்த டயகிராம் நான் போட்டு காமிச்சேன். ஆங்குலர் மொமெண்டம் நான் சொல்லுமா சார்? சீசாவும் இதே கான்செப்ட் தானே சார்? சீஷா வந்து அது கப்புள் மட்டும் தான் அங்க கிரியேட் ஆகும். ஆங்குலர் மொமெண்டம் அங்க கிரியேட் ஆகுது சீஷால. ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். ஆமா, ஆங்குலர் மொமெண்டம் எங்க கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா ரொட்டேட்டிங் பார்ட்ல மட்டும் தான் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகும். சீஷால ஆங்குலர் மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகாது. இப்ப பாருங்க, இப்ப எர்த் இருக்கு இல்லையா? இப்ப எர்த் எப்படி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பொசிஷன்ல அப்படியே பிளேஸ் ஆகி எர்த் எப்படி நிக்குது? இப்ப நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அது கிராவிட்டி இல்ல சார் அங்க. இல்லம்மா, இப்போ இந்த எர்த்தை நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க பாருங்க ஒரு பர்டிகுலர் லைன் இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்றேன். ஓகேவா? இங்க பாருங்க இந்த பர்டிகுலர் லைன் இதுதான் வந்து எனக்கு எக்ஸ். புரியுதாமா? இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த 4 ஃபிங்கர் தான். இந்த 4 ஃபிங்கர்ல எனக்கு எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகேவா? புரியுதாமா? இந்த 4 ஃபிங்கர் என்னுடைய 4 ஃபிங்கர்ல இந்த எர்த் ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகேவா? 4 ஃபிங்கர்ல ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா தம்புல எனக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும்? ஆங்குலர் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் கிரியேட் ஆகுமா? ஆமா சார். அப்ப ஆங்குலர் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் தான் அது. என்ன அந்த ஆங்குலர் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த எர்த்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சன்னை ரிவால்வ் பண்ணி கொண்டு வருது. புரியுதா? புரியுது சார், புரியுது சார். நான் சொல்றேன் கான்செப்ட் நல்லா பாருங்க. இப்போ என்னுடைய 4 ஃபிங்கர்ல நான் என்ன பண்றேன், இந்த எர்த்தை குத்தி இப்படி நிப்பாட்டுறேன். ஓகேவா? இப்போ இது பாருங்க, நல்லா பாருங்க, காமெடியா தான் இருக்கும். பட் இட்ஸ் சம்வாட் பாருங்க, இதுதான் என்னுடைய 4 ஃபிங்கர். ஓகேவா? இப்போ இதை நான் போட்டுருக்கேன்ல, இதுதான் என்னுடைய 4 ஃபிங்கர். ஓகேவா? இந்த 4 ஃபிங்கர்ல நான் எர்த்தை நிப்பாட்டுறேன். ஓகேவா? எர்த்தை நிப்பாட்டிட்டு ஓகேவா? எர்த்தை நிப்பாட்டின உடனே எனக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும்? அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போ எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸ்ல எனக்கு ஜெட் ஆக்சிஸ்ல ஒய் ஆக்சிஸ்ல என்ன கிரியேட் ஆகும்? ஒமேகா பி கிரியேட் ஆகும். அந்த ஒமேகா பி தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எர்த்தை சன்னை வச்சு ரிவால்வ் பண்ணி சுத்தி கொண்டு வரும். புரியுதா? அதே மாதிரி அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எர்த்தை கீழே விழாம மேலேயே நிப்பாட்டும். புரியுதா ராஜா? எஸ் சார், எஸ் சார். அம்மா இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரியுதா? யாருக்கு இது புரியல? இந்த கான்செப்ட் பாருங்க. நான் என்ன பண்றேன், இந்த எர்த்தை வந்து என்னுடைய 4 ஃபிங்கர்ல குத்தி நிப்பாட்டிடுறேன் ராஜா. ஓகேவா? 4 ஃபிங்கர்ல குத்தி நிப்பாட்டிட்டு எர்த் ரிவால்வ் ஆகுது. எர்த் ரிவால்வ் ஆகும் போது ஓகேவா
இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கைரோஸ்கோப்ல இங்க பாருங்க, இந்த கைரோஸ்கோப்ல இந்த கைரோஸ்கோப்ல இங்க பாருங்க, இதுதான் எர்த். ஓகேவா? இந்த எர்த் எனக்கு ரிவால்வ் ஆகுது. இந்த எர்த் ரிவால்வ் ஆகும்போது இப்போ இதுதான் ஷாஃப்ட் இல்லையா? இந்த ஷாஃப்ட் இதுதான் வந்து சன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பி தான் இருக்குது சன்னு. இப்போ இந்த சன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த ஆங்குலர் ஆஃப் ப்ரெசிஷனால, இந்த ஒமேகா பி எஃபெக்டால இந்த ரோட்டார் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த பியை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்குது. புரியுதா ராஜா? புரியுதா நான் சொல்றது? அதே மாதிரி இந்த கிரியேட் ஆகிற ஆங்குலர் மொமெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரோட்டாரை கீழே விட விடாம மேலேயே சுத்த வைக்கும். புரியுதா? இப்போ எர்த் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது? கைரோஸ்கோபிக் எஃபெக்டால தான் எர்த்தே ரொட்டேட் ஆகுது. புரியுதா ராஜா? Any one of them, just I'm giving you the 1 minute of the time. Just he can come forward and he can explain the topic so far I have explained. அந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு this week brainstorming session the reward will goes. யார் அது? நான் சொன்னது யாரே எக்ஸாக்ட்டா சொல்ல முடியுமா? இந்த எர்த் பேஸ் எர்த் ஏன் அந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா? Any one of them? Jai Krishna. Yeah. Surya இருக்கீங்களா? எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். ஜெயகிருஷ்ணா பேசுறேன். சொல்லுங்க சார். கேக்குதா சார்? ஜெய் கிருஷ்ணா, இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இல்ல சார், கொஞ்சம் வேகா தான் சார் இருக்கு, எனக்கு சரியா புரியல சார். அதாமா, இப்போ நம்மளுக்கு தம்பு ரூல்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? 4 ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர், அதுக்கப்புறம் 4 ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர் அண்ட் தம்பு இல்லையா? 4 ஃபிங்கர்ல ரோட்டார் வச்சு நான் ரொட்டேட் பண்றேன். பெருமாள் எப்படி சங்கு சக்கரம் சுத்துறாரு அந்த மாதிரி ரோட்டார் என்ன பண்றேன்? 4 ஃபிங்கர்ல வச்சு ரொட்டேட் பண்றேன். ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது ரொட்டேட் ஆகிறதுனால எனக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ இதுதான் வந்து நான் இந்த கையில தான் அது வந்து இந்த எர்த்தை வந்து இந்த 4 ஃபிங்கர்ல வச்சு நான் ரொட்டேட் பண்றேன். ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் கிரியேட் ஆகுமா? அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இத சன்ன சுத்தி சுத்தி கொண்டு வரும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இதுல அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எர்த்த கீழே வராம ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல நிக்க வச்சு சுத்த வைக்கும். புரியுதா ராஜா? புரியுது சார். இது ரொம்ப ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். ஓகேவா சார்? இந்த 3 தம்பு விமல் சொல்லுமா சார்? அது ஏன்னா எர்த் வந்து ஒரு அந்த சன்னுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சுத்துது சார். ஸோ அது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுது கீழே போகாம. அதனால அது ஆங்குலர் ஸ்பீடும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் அதுக்கு கெயின் பண்ணதுனால எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆனா அவுட் சைடு அட்மாஸ்பியர், ஐ மீன் அவுட் சைடு எர்த் கிராவிட்டி இல்லவே இல்லையடா. அப்புறம் எப்படிடா கிராவிட்டின்ப? ஆமா, கிராவிட்டி கிடையாது. அங்க ஆங்குலர் மொமெண்டம் மட்டும் தான் ப்ளே ஆகும். ஓகேவா? அப்ப எர்த் என்ன பண்ணுது? ரொட்டேட் ஆகுது. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் ஆகும்போது y டைரக்ஷன்ல ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் வரும். அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் தான் இந்த எர்த் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சன்னை சுத்தி சுத்தி கொண்டு வருது. அதே மாதிரி ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எர்த்த கீழே வர விடாம மேலே நிப்பாட்டும். அவ்வளவுதான் ராஜா, வேற ஒண்ணுமே. ஓகேவா? ஓகேமா, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். See, some of them have actively participated during this brainstorming session. I'm very thankful to those guys. This just the wind up of today's session. Just we will see the consecutive session by next week. Thank you.